Hello, hello, and welcome all of you. In previous lecture of CRPC, we discussed the provision relating to the arrest, and we also discussed the provision relating to preventive arrest under section 149 to 153. In that particular lecture, we discussed that what are the circumstances where the police officer have authority to arrest without warrant, and under what circumstances he can ask for the name and address, and if such a person deny or refuse to give true name and address, or furnish a false name or false address, then he can arrest also without warrant by police officer under section 42. Okay. Except police officers, the private persons and magistrate also has a power to arrest a person. Okay. We also discussed what are the circumstances where any private person or magistrate has a power to arrest a person, and what are the procedure of such arrest. Okay. In today's lecture, we discuss the provision relating to the production of things. Okay. Section 91 onwards provide about the process to compel the production of things. Okay. Section 91, 92, 93 provide about the procedure for the compel of production of things. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये काय आहे की याच्यामध्ये असं आहे की समजा एखादी वस्तू असेल, एनी सर्टन थिंग, then the person who is described under various sections like district magistrate, CJM, session judge, high court. तर कोणत्या कोर्टाला कुठे पॉवर आहेत, कोणत्या अथॉरिटीला कुठे पॉवर आहेत आणि कशासाठी पॉवर आहेत, तर ते बघणं महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे. सेक्शन 91 प्रोव्हाइड अबाउट द समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्युमेंट और अदर थिंग. ठीक आहे. तर whenever any court or officer in charge of police station consider that the production of document necessary for the investigation, inquiry, trial or other purpose. Barabar? Then what are the purpose under this section? The purpose is purpose काय याच्यात? The purpose हा आहे की such document is necessary for the purpose of investigation, inquiry, trial or other purposes which are deemed fit in exceptional circumstances. ठीक आहे. तर अशा वेळेस court or police officer who want to that document in writing order to the person who subject to that document or thing. तर ज्याच्या कंपेलमध्ये असेल किंवा ज्याच्या याच्यामध्ये असेल तर त्या माणसाला हे काय करू शकतात, तर समन्स इश्यू करू शकतात. कोण? एक कोर्ट आणि सेकंड पोलीस ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, इन्क्वायरी, ट्रायल और अदर पर्पज इन राइटिंग. ठीक आहे. बट हाउएवर दिस सेक्शन शॅल नॉट ॲप्लिकेबल टू द डॉक्युमेंट विच आर इन पोस्टल कस्टडी और टेलिग्राफ अथॉरिटी. आता पोस्टात जे असतात त्यांना हे सेक्शन लागू होत नाही, कारण पोस्टल जे पण डॉक्युमेंट असतील तर त्याच्यासाठी एक वेगळी प्रोसेस असते. बरोबर. तर त्यांच्यासाठी हे लागू होत नाही. आणि समजा त्या व्यक्तीने जर ते डॉक्युमेंट काय केलं, तुमच्याकडे प्रोड्यूस केलं, प्रोड्यूस इन द कोर्ट और इन फॉर द पर्पज ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन टू द पोलीस ऑफिसर, देन such person is not under section 139 of evidence act subject to cross examination. Section 139 of Indian Evidence Act provide that a person who produce the any document or title or lease deed to the any particular court, then such person is not subject to any cross examination unless such person is called in the evidence, called as a witness. जोपर्यंत त्याला विटनेस म्हणून हे केलं जात नाही, कन्सिडर केलं जात नाही, तोपर्यंत त्याला काय करता येत नाही, तर तोपर्यंत त्याला तुम्हाला क्रॉस एक्झामिनेशन करता येणार नाही. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेकंड आहे सेक्शन 92 प्रोव्हाइड अबाउट द प्रोसिजर ॲज टू लेटर्स अँड टेलिग्राम्स. तर समजा एनी डॉक्युमेंट और पार्सल which are custody in telegraphic authority, because section 91 is not applicable to the telegraphic authority. It is expressly said that the section 91 not applicable to the telegraphic messages
Then if anything is under the control of the telegraphic authority, then section 91 come into picture. Section 92 come into pictures. Section 92 provide about the production as to letter and telegraphs which are in custody of telegraphic authority. Okay. Then what is the purpose of such a document? The same purpose, investigation, inquiry or trial. But here who is authority or who is under the authority to issue summons for the production of things which are kept under the telegraphic authority? Then the DM, district magistrate, CJM, session judge or high court. These are entitled to issue summons for the production of thing for the purpose of investigation, inquiry or trial. The document or thing which are in the custody of postal or telegraph authority. ठीक आहे, तर लक्षात ठेवा. Then section 93 provide about the search warrant when issued. आता सर्च वॉरंट केव्हा इश्यू केलं जातं? सर्च वॉरंट वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्ही बघितलं असेल. वाईल डिस्कसिंग द चॅप्टर ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन देर ऑल्सो द सर्च बाय पोलीस ऑफिसर, इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर तिथे दिलेलं आहे, समथिंग सेक्शन असेल तर इथे एक वेगळं सर्च आहे. सर्च वॉरंट वेन इश्यू अंडर सेक्शन 93 प्रोवाइड अबाउट द circumstances when the search warrant may be issued. Then what are the circumstances? Where any person who summons under section 91-92 of CRPC for production of document, parcel, thing are not produced. समजा 91-92 मध्ये जर त्याला आपण प्रोडक्शन ऑफ डॉक्युमेंट साठी काय केलं तर त्याला तुम्ही समन्स पाठवलं असेल अँड त्याच्यानंतर पण त्याने काय केलं तर त्याच्यानंतर त्याने सुद्धा ते प्रोडक्शन केलं नाही किंवा प्रोड्यूस केलं नाही, तर अशा वेळेस अंडर सेक्शन 93 समन्स काय करू शकतो आपण, त्याला सर्च वॉरंट इश्यू करू शकतो. और वेन सच डॉक्युमेंट थिंग नॉट नोन टू द कोर्ट ऑन हुज पोझिशन, कोर्टाला माहितीच नाही की ते कोणाच्या पोझिशनमध्ये आहे, तर तेव्हा आपण सर्च वॉरंट इश्यू केलं जाईल. अँड वेअर द कोर्ट कन्सिडर दॅट the purpose of any inquiry by general search, and if the nature of search or nature of inquiry is that कसं आहे तर त्याचं नेचर जनरल सर्च सारखं नेचर आहे, तर अशा वेळेस सर्च वॉरंट इश्यू केलं जातं. बरोबर. पण या सेक्शन खाली काय आहे की सर्च वॉरंट, आता पोस्टल अथॉरिटीज आपण काय बघितलं, सेक्शन 92 बघितलं. जर पोस्टल अथॉरिटीमध्ये जर काही थिंग असेल तर कोण इश्यू करू शकतं, जे आपण DM वगैरे बघितले तर ते इश्यू करू शकतात. बरोबर. तर इफ एनी ऑथॉरिटी वांट टू कंडक्ट सर्च इन द टेलिग्राफिक अथॉरिटी, देन सच सर्च वॉरंट ओनली डायरेक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट और चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट. तेवढं लक्षात ठेवा. तर ज्यावेळेस पोस्टल अथॉरिटीमध्ये सर्च करायचं असेल फक्त चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट आणि डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट हे दोनच काय असतात, ऑथोराइज करू शकतात त्या सर्चला. ठीक आहे. देन सेक्शन 94 प्रोव्हाइड अबाउट द सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्ट टू कंटेन द स्टोलन प्रॉपर्टी ऑर फोर्ज डॉक्युमेंट. आता समजा एखाद्या ठिकाणी वाटलं पोलिसांना की दिस पर्टिक्युलर प्लेस इज सब्जेक्ट टू स्टोलन प्रॉपर्टी और कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी और फोर्ज डॉक्युमेंट, अशा एखाद्या पर्टिक्युलर ठिकाणी जी स्टोलन प्रॉपर्टी आहे, स्टोलन प्रॉपर्टी सेक्शन 410 411 बघून घ्या एकदा. तर स्टोलन प्रॉपर्टी त्याच्यामध्ये दिलेला आहे. तर समजा पोलिसांना वाटलं एनी पर्टिक्युलर प्लेस इज सब्जेक्ट टू कंटेन अ स्टोलन प्रॉपर्टी ऑर फोर्ज डॉक्युमेंट, देन द पर्सन, तर कोण इश्यू करू शकतं, हु इज ऑथोराइज अंडर सेक्शन 94 टू इश्यू अ सर्च, the district magistrate, SDM or JMFC. These three persons are entitled for the purpose of granting search warrant for the place where it is a suspicion that there is a content of stolen property or forged document, and upon information and only after the inquiry he thinks that it is necessary and he believes that the place used for the stolen property. तर under what circumstances they issue search warrant? Only after some due inquiry.
अँड इफ ही बिलीव दॅट, कोण बिलीव करेल, DM, SDM किंवा JMFC, इफ this person believe that yes there is a reasonable ground for believing that such particular place is used for the contain a stolen property or false document, then and then only such person issue the search warrant. By warrant he authorized to any police officer above the rank of constable. आता मग पॉवर काय राहतील त्याच्यामध्ये, तर अबाव द रँक ऑफ कॉन्स्टेबल, तर त्यांना पॉवर राहतील एंटर इन टू द प्लेस, सर्च इन सम मॅनर, सेम मॅनर स्पेसिफाईड इन वॉरंट, टेक पोझिशन ऑफ एनी आर्टिकल फाउंड अँड रिजनेबली बिलीव्ह दॅट द स्टोलन प्रॉपर्टी ऑर कन्वे सच प्रॉपर्टी बिफोर द मॅजिस्ट्रेट. बरोबर. तर त्याची प्रोसिजर काय राहील की तो इंटर करू शकतो, इंटर इन टू प्लेस अँड he enjoy the same powers as in the warrant dictated. Then what are the objectionable articles under this section? इथे सांगितलं की ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स कोणते कोणते आहेत, तर काउंटरफिट कॉइन्स असेल, काउंटरफिट कॉइन्स असतील, किंवा एनी पीस ऑफ मेटल मेड इन द कॉन्ट्राव्हेन्शन ऑफ द मेटल टोकन ऍक्ट. आता काय व्हायचं, आता बघा, इन द कॉन्ट्राव्हेन्शन ऑफ मेटल टोकन ऍक्ट म्हणजे कसं, आधी काय राहायचं की जेव्हा आपण कॉईन बनवतो तर कॉईनचा एक रेशो असतो की त्याच्या धातूची जेवढी किंमत आहे तर तेवढीच किंमत काय राहील, तर त्या कॉईनची राहील. बरोबर. कारण काय होतं बघा, समजा आता त्या धातूची किंमत काय आहे, कमी आहे. बरोबर. तर मग लोक काय करतील, तर ते धातू विकत घेतील आणि त्याच्याने कॉईन बनवतील, कारण ते त्यांना परवडेल. समजा त्या धातूची किंमत त्या कॉईनच्या किमतीपेक्षा जास्त असेल, आता 1 रुपयाची किंमत जर त्याचे मेटल जर 3 रुपयाला पडत असेल, तर मग हे काय करतील, आता 1000 रुपयाचं काय केलं त्यांनी, सगळे कॉईन आणले, त्यांना सगळ्यांना काय केलं, त्यांनी मेल्ट केलं आणि त्याचा धातू बनवून बाजारात विकून टाकला. तो त्यांना कितीला पडला, तो त्यांना 3000ला पडला. बरोबर. तर 1000 रुपयामध्ये ते 3000 रुपये कमवत आहेत. किंवा इकडे काय करतायत, इकडे पण जर आता 50 पैशामध्ये जर ते मेटल भेटले असेल आणि त्याच्यात जर 5 रुपये बनत असतील तर ते तसं करू शकतात. त्याच्यामुळे पीस ऑफ मेटल मेड इन कॉन्ट्राव्हेन्शन ऑफ द मेटल टोकन ऍक्ट, तर असं काही असेल कुठेतरी तर तिथं पण काय करू शकतो, सर्च वॉरंट कंडक्ट करू शकतो. और काउंटरफिट करन्सी नोट, हे तुम्हाला माहितीच आहे, और एनी फॉल्स डॉक्युमेंट और फॉल्स सील्स, तर असं कुठे काय बनत असेल तर अशा ठिकाणी काय करू शकतो, सर्च ऑफ प्लेसेस वेअर द कंटेन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉल्स डॉक्युमेंट और एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल आर प्रेझेंट. Section 95 provide about the power to declare certain publication forfeited and issue search warrant for the same. तर कोण करू शकतो, एनी मॅजिस्ट्रेट टू पोलीस हु नॉट बिलो द रँक ऑफ सब इन्स्पेक्टर. तर या केसमध्ये एनी मॅजिस्ट्रेट टू द पोलीस हु इज नॉट द रँक ऑफ सब इन्स्पेक्टर, त्यांना करू शकतो. आणि कशासाठी, फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिकेशन फॉरफिटेड. तर पब्लिकेशन मध्ये दोघी येऊ शकतात, न्यूजपेपर पण और एनी डॉक्युमेंट कंटेन एनी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल. तर ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल कोणतं मग, द मटेरियल विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 124A, दॅट इज सेडिशन, 153A and B, that is promoting enmity between two groups on the ground of religion, race, caste, sex, etc., place of birth, language. ठीक आहे. तर याच्यावर 292 293, that is a sale of obscene material or sale of obscene material to young person. तर याच्याशी रिलेटेड असणारे जे काही हे असतील मटेरियल असेल तर ते फॉरफिट करण्याचा जो पॉवर असेल किंवा ते फॉरफिट करण्यासाठी तर ते सर्च वॉरंट इश्यू करायचा पॉवर कोणाकडचा असेल, एनी मॅजिस्ट्रेट, अँड द पर्सन हू सब्जेक्ट टू सच इश्यू वॉरंट ही शॅल नॉट बी बिलो द रँक ऑफ सब इन्स्पेक्टर. ठीक आहे, ते लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर काय होतं की सर्च फॉर पर्सन रॉंगफुली कन्फाइंड, सेक्शन 97 प्रोव्हाइड अबाउट द सर्च फॉर पर्सन रॉंगफुली कन्फाइंड. आता एखाद्या व्यक्तीला काय केलंय की अनलॉफुली त्याला काय किंवा रॉंगफुली काय केलेलं, कन्फाईन करून ठेवलेलं आहे, रॉंगफुल कन्फाईन अँड रॉंगफुल रिस्ट्रेन.
IPC मध्ये बघा, तर रॉंगफुल कन्फाइनमेंट म्हणजे काय आणि रॉंगफुल डिस्ट्रेंट म्हणजे काय. तर रॉंगफुल डिस्ट्रेंट म्हणजे की एक पर्टिक्युलर डायरेक्शनमधून जाण्यापासून परावृत्त करणे. ठीक आहे. वेअर सच पर्सन हॅज अ राईट टू राईट टू गो. आता रस्त्यावरून त्याला जायचा अधिकार आहे आणि इफ एनी पर्टिक्युलर पर्सन त्याला जर अडवलं आणि सांगितलं की इकडून जाऊ नको, तर ते काय झालं, रॉंगफुल डिस्टन्स झालं. अँड रॉंगफुल कन्फाइनमेंट हा रॉंगफुल डिस्टन्सचाच ॲग्रिवेटेड फॉर्म आहे. तर रॉंगफुल कन्फाइनमेंटमध्ये त्याला काही डांबून ठेवलं जातं. आता तुम्ही एखाद्या घरात आहात आणि बाहेर जर कोण कडी पण लावून गेलं तरी पण ते काय असतं, तुमचं रॉंगफुल कन्फाइनमेंट असते. ठीक आहे. सेक्शन 97 प्रोव्हाइड अबाउट द सर्च फॉर पर्सन रॉंगफुली कन्फाइंड. तर कोण इश्यू करू शकतो वॉरंट, तर any district magistrate, sub-divisional magistrate, or JMFC. JMFC also has a power to issue a search warrant for the person wrongfully confined under section 97. When any confinement amounts to an offense, आता एखादी कन्फाइनमेंट जर ऑफेन्स मध्ये अमाउंट करत असेल त्यावेळेसच ते सर्च इश्यू करू शकतो. और search shall be made accordance with the warrant if person found shall be immediately taken before the magistrate. जर सर्च केला आणि जर तिथे आढळलं की एखादी पर्सन रॉंगफुली डिटेन करून ठेवला आहे, तर त्याला इमिजिएटली मॅजिस्ट्रेट समोर काढायचं. अँड इफ सच पर्सन ऑल्सो लायबल ऑफ ऑफेन्स रॉंगफुल कन्फाइनमेंट अंडर सेक्शन 340 ऑफ इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 342 अँड द इम्प्रिझनमेंट मे एक्सटेंड टू 1 year, फाईन ऑर बोथ. तर ज्या पर्सनने त्याला डांबून ठेवलं आहे, देन सच पर्सन इज सब्जेक्ट टू द ऑफेन्स ऑफ wrongful confinement punishable under section 342. ठीक है. Then the power to compel restoration of abducted female. आता पूर्णच्या पूर्ण आपल्याला घेणं हे शक्य नाही आहे, त्याच्यामुळे सेक्शन 97 आय थिंक ओके सेक्शन 98. Section 98 provide about the power to compel restoration of abducted female. When upon a complaint made on oath of the unlawful detention of woman or female under age of 18 years for the unlawful purpose. आता काय झालेलं आहे, under section 98 upon complaint made on oath of the abduction or unlawful detention of woman or a female child under the age of 18 years for any unlawful purpose, then a district magistrate, sub-divisional magistrate, or magistrate of first class means JMFC may make an order to immediate restoration of such a person and त्यांना कोणालाकडे हे करायचं, त्यांना की फॉरवर्ड करायचं की त्यांचे जे पॅरेंट्स असतील किंवा त्यांचा हस्बंड वगैरे किंवा गार्डियन वगैरे असतील तर त्यांच्याकडे त्यांना काय करायचं, त्यांना रिस्टोर करायचं. ठीक आहे. आणि द पर्सन हू अबडक्टेड रॉंगफुली टू एनी वुमन गर्ल ऑल्सो पनिशेबल अंडर IPC ॲज पर रॉंगफुल पर्पज. आता त्यांनी कोणत्या पर्पजसाठी त्यांना रॉंगफुली डिटेन करून ठेवलेलं आहे, तर त्या पर्पजनुसार त्यांना काय करू शकतो आपण, तर त्यांना पनिशमेंट मिळू शकतं. फॉर एक्झाम्पल त्यांनी जर अबडक्ट केलं असेल फॉर मिसकॅरेज तर त्याच्यासाठी काय करता येईल, किंवा त्यांनी जर एक्स्टॉर्ट कन्फेशनसाठी केलं असेल तर अबडक्ट केलं असेल तर तेव्हा करता येईल, त्यानुसार त्याला पनिशमेंट भेटेल. इफ ही इंटेंड टू, जर त्याला प्रॉपर्टी टेक ओव्हर करून घ्यायची असेल आणि त्याच्यासाठी त्याने अबडक्ट केलं असेल तर त्या पर्पजनुसार त्याला पनिशमेंट देण्यात येईल. ठीक आहे. आणि समजा जर तिला जर एखादी वुमन असेल, काय बोलता मग त्याला, की वुमनला जर अपडेट करून ठेवलं असेल तर तो सर्च कसा करायचा, तर सर्च शॅल बी कंडक्टेड बाय अ वुमन पोलीस ऑफिसर. ठीक आहे. तेवढं लक्षात ठेवा फक्त. सेक्शन 100 प्रोव्हाइड अबाउट द पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च. आता वेअर एनी सर्च वॉरंट इश्यू फॉर द सर्च ऑफ एनी प्लेस अँड इफ सच अ प्लेस इज क्लोज, then on demand of such police officer, a person who residing therein or charge over that shall be free ingress म्हणजे त्यांना जाऊ देण्यामध्ये, dare to if
not then proceed as per the under section 47 subclass 2. आता जर एखादे सर्च प्लेस त्यांनी बंद करून ठेवलं असेल तर अशा वेळेस काय मग, तर सर्च कंडक्ट करण्यासाठी तर त्या व्यक्तीकडून काय करायचं आपण, तर त्या व्यक्तीला सांगायचं की आम्हाला सर्च कंडक्ट करू दे पोलीस ऑफिसरने, आणि जर त्याने नाही ऐकलं तर मग तो रिजनेबली मीन्स हे करू शकतो, ठीक आहे, किंवा दरवाजा वगैरे तोडू शकतो, किंवा बऱ्याच अशा गोष्टी असतात की ज्या अनऑफिशियली किंवा म्हणजे अननेसेसरी मीन्स कोणते कोणते असतात की त्याला पकडून नेणे, त्याला बाजूला डांबून ठेवणे, त्याला पोलीस स्टेशनमध्ये अरेस्ट करणे, तर अशा काही गोष्टी करून ते सर्च कंडक्ट केलं जाईल, ठीक आहे. वेअर सर्च फॉर वुमन देन सर्च कंडक्टेड बाय वुमन ऑफिसर अँड स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू हर डिसेन्सी, ते आपण आधी बघितलं. आणि प्रोसिजर काय या सर्चची, तर हे सर्च करण्याच्या आधी बिफोर टेक ॲक्शन अंडर दिस सेक्शन पोलीस ऑफिसर शेल कॉल्ड अपॉन द 2 लोकल पर्सन्स, तर जे 2 लोकल पर्सन आहेत तर त्यांना कॉल करायचं, ठीक आहे. आणि त्यांच्याकडून मग आपण ते प्रिपेअर पंचनामा वगैरे करतो ना, तर तसं ते विटनेसेस म्हणून त्यांना बोलून घ्यायचे, त्याच्यानंतर काय करायचं, सर्च करायचं. सेक्शन 102 of CRPC provide about the power to police officer to seize certain property. So any police officer may seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen or which may be found under the circumstances which create a suspicion, and restore of such seizure be forwarded to the magistrate, and if such officer subordinate to the officer in charge of police station then to the officer in charge also. समजा पोलिसाला वाटलं की एखाद्या ठिकाणी काय एक सर्टन प्रॉपर्टी काय केलेली आहे, तर त्याला सस्पेशन झालं की सर्टन प्रॉपर्टी मे बी अ स्टोलन प्रॉपर्टी ऑर रॉंगफुल ॲक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तर अशा वेळेस काय करायचं, तर तो सर्च करू शकतो. अँड इफ ही फाउंड सम स्टोलन प्रॉपर्टी किंवा काय असेल ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल असतील, देन द रिपोर्ट ऑफ सच सीजर शल बी फॉरवर्डेड टू द मॅजिस्ट्रेट और एनी ऑफिसर इन हू हिज सबऑर्डिनेट, तर त्याचा जो वरचा ऑफिसर असेल तर त्याला काय करायचं, तर त्याला रिपोर्ट करायचं, ठीक आहे. त्यात जनरल प्रोविजन होता खूप याच्या सर्च अँड सीजरच्या, ठीक. याच्यात तर काही प्रॉब्लेम तो तुम्हाला यायला नको पाहिजे म्हणा, राहिलेला प्रोविजन वाचून घ्यायचे त्या, कारण त्या पूर्णच्या पूर्ण घेणं आपल्याला शक्य नाही आहे, ठीक आहे. जेवढ्या महत्त्वाच्या प्रोविजन आहेत ते आपण कव्हर करायचा प्रयत्न करतोय, ठीक आहे. ठीक आहे, तर जो रिमेनिंग भाग आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू, ठीक आहे.